بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ آئیے دوستو اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ پالن اور میجر جتن واگا پر تھے کہ بھادوں اخیر پر تھا، گزرنے لگا تو ساون چیخیں مارتا آ گیا۔ دونوں بری طرح لپٹ گئے کہ ملن سما آن پہنچا تھا، اور ساون بھادوں جانتے تھے کہ ملن سما مختصر ہوتا ہے، اور پھر طویل جدائی جو صدیوں پر محیط ہوتی تھی کہ کئی صدیاں گزر جاتی ملن سما نہ آتا، ساون بھادوں خاموشی سے گزر جاتے مل نہ پاتے۔ پالن بری طرح تڑپ گیا۔ اس نے دکن اور دیکھا تو ساون بھادوں ایک دوسرے میں پیوست، جہاں طویل جدائی کے کشٹ کے ختم ہونے پر ایک دوسرے پر برس رہے تھے، وہیں ملن سما کے خاتمے پر پھر آنے والی نہ جانے کتنی طویل جدائی پر بھی گریہ کر رہے تھے۔ پالن اڑ کر جیپ میں بیٹھا، میجر بھی سوار ہو گئے۔ دھیرج پالن ملن سما کم ہو گئے اور فاصلہ ودیک۔ طوفان چڑھ آیا ہے، بحر ہند بھی کنارے توڑ رہا ہے، سیلابوں سے تباہی مچی ہے۔ تم جیپ کی رفتار آہستہ کرو، طوفان بہت تیز ہے۔ وہ ہاتھوں کو مل مل کر بولے۔ جتن تم جانتے ہو نا، یہ ملن سما کتنے طویل عرصے بعد آیا ہے۔ میرا عزم پختہ ہے، اس کے سامنے طوفان نہیں ٹھہرے گا۔ بٹ پالن، روپ کو جھانسی سے لینا اور تہاڑ دہلی میں لے جانا، اس طوفان میں کومل روپ کی رکشا کرنا سب ناممکن ہوئے۔ مگر پالن سنی انسنی کرتا جیپ اڑاتا رہا۔ سورج بری طرح گھبرا گیا تھا۔ پاروتی آوازیں دے رہی تھی، سورج طوفان چڑھ آیا ہے، سین سے سامان اندر کرو۔ سورج کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر چھت پر چڑھا اور منڈیر سے مسجد میں آواز لگائی، مولانا باہر آئیے۔ مولانا چھاتا بھی نہ سنبھال پا رہے تھے۔ سورج خیریت ہے نا؟ وہ پوچھتے تھے۔ مولانا منادی کروائیے، میں اناج صدقہ کروں گا ابھی اور اسی وقت۔ مولانا نے نکارچی کو کہا۔ وہ مسجد کے سامنے طوفان میں نکارا بجا بجا کر اعلان کرنے لگا۔ پاروتی ہکا بکا سنتی اور تکتی تھی۔ سورج نے بڑھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ پاروتی، چنتت مت ہو، طوفان رکتے ہی میں منڈی سے اناج لے آؤں گا۔ سین میں جو سامان تھا کچھ کشن نے اٹھا لیا، باقی سب طوفان کی نذر ہو گیا۔ سورج نے بڑا گیٹ کھول دیا تو لوگ ترپالیں پہنے دوڑتے آئے۔ سورج بنسی کے کشادہ کمروں کے آگے وسیع برآمدہ تھا۔ اس نے گودام کا گیٹ کھول دیا۔ اندر گندم، تل، گڑ، ناریل، ہنی، میوہ، بادام، اخروٹ، گھی، پستہ منوں ٹنوں کے حساب سے پڑا تھا، سب اٹھا لو، یاد رہے یہ صدقہ ہے۔ سورج نے کہا تو لوگ ترپالوں میں باندھ کر بھاگنے لگے۔ سورج بار بار ویو لے لیتا، فاصلہ کم ہوتے ہوتے مٹ گیا، اور پالن نے آنن فانن روپ کو مخمل کی چادر میں لپیٹ کر میجر جتن کے حوالے کیا اور جیپ دہلی کی طرف دوڑانے لگا۔ اس کے لب ورد کرتے بے قرار نگاہیں ساون بھادوں پر جمی تھیں۔ روپ بری طرح ڈر گئی تھی اور میجر کی آغوش میں اس کی چیخیں نکل جاتی۔ میجر گھبرائے اسے سنبھالنے میں لگے تھے کہ پنچایت نے پیچھے سے نفری گھوڑوں پر دوڑا دی۔ گھوڑے دائیں بائیں آگے پیچھے محافظ تھے۔ پالن کے لبوں پر بے قراری سے تلاوت کے ساتھ نکل جاتا، اے پروردگار، روکنا اس سمے کو۔ سورج کی بے قرار نگاہیں اپنی گھڑی پر جم جم جاتی۔ پاروتی بے چین گھر سے اناج نفری کو لوٹتے دیکھتی تھی۔ کشن نے تینوں بھائیوں کو ماں کے حوالے کیا اور دوڑتا گیا اور رسوئی سے پرات لے آیا اور تلوں سے بھر لی کہ وہ بھی جانتا تھا طوفان کتنے دنوں سے لگا ہے، اتنی جلدی نہیں رکے گا تو وہ کھائیں گے کیا؟ کشن نے پرات ماں کے پاس رکھی تو متروں یگل مٹھیاں بھر بھر کے کھانے لگے۔ پاروتی بھی مٹھیوں میں تل بھر لیتی اور کھانے لگی تو سال بھر کے ڈلناس نے بھی مٹھی بھر لی اور تل پھانکنے لگا۔ کشن دوڑتا گیا اور جگ اٹھا لایا اور ڈرم سے شہد کا بھر لی اور ماں کے پاس آ کر رکھا۔ کشن، پونا کا تل ہے، لیسدار ہے تو جلندھر کے گڑ کے ساتھ مزہ کرتا ہے، جو گڑ بھی لے آؤ۔ کشن گیا مگر تب تک سارا گڑ لوگ لے گئے تھے۔ متروں، سورج خود بھی اناج اٹھا اٹھا کر عورتوں کے سر پر رکھ رہا تھا۔ مرد خود لے کر بھاگ رہے تھے کہ پالن دہلی میں داخل ہو گیا۔ اس کا رخ تہاڑ جیل کی طرف تھا۔ سورج متی، نازک، کومل، الٹیاں چھوٹ رہی تھی۔ میجر سنبھال کرنے میں لگے تھے۔ پالن اس پر ہاتھ رکھتا، تسلی دیتا، ساون بھادوں پر نگاہیں گاڑے تھا، جو اب لپٹ لپٹ کر نڈال ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی برس سہ سہ کر ان کے پران جواب دے رہے تھے۔ وہ اب ایک دوسرے کو دیکھتے تو پھر بری طرح گریہ زاری کرتے، ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ جاتے۔ ابھی دمہ ہے ان میں، یہ بیراگ اتارنے میں سمہ لیں گے۔
सूरज खुद को तसल्ली देता पार्वती की तरफ आया और उसके गहने उतार उतार कर बाहर फेंकने लगा। तो मित्रों, पालन तिहाड़ में पहुंच गया। इंतज़ामिया को फ़ौरन वडवीर को लाने का हुक्म दिया। वडवीर चंद हफ्ते पहले लंदन से तिहाड़ में वापस लाया गया था। पालन ने बाहों में भरकर उसका मुंह चूम लिया और उसे बताया कि तुम्हारा और रूप का मैं अभी निकाह करूँगा। मित्रों, वडवीर अपने होश व हवास में इतना नहीं था, लेकिन पालन ने उसका और रूपमती का निकाह कर दिया। फिर पालन कोई चादर ज़मीन पर बिछाते हुए मुंह से चूमने की आवाज़ निकाल कर बुड़बुड़ाया, अब तू बच नहीं सकता, कोई भी बहाना तू घर नहीं सकता, तुझे मेरे गिट्ठों से नापे बरसगीर पर आना होगा। और दोनों का मिलाप करवा दिया। सावन भादों अब अलग हो गए थे, मगर दोनों के हाथ एक दूसरे में पेवस्त थे। सूरज बुरी तरह घबराया। उसने बढ़कर आधा जग जो रह गया था शहद का किशन उसकी माँ और भाइयों ने पी लिया था, उठाकर एक आदमी को पकड़ा दिया। उतार लो सबकी घड़ियाँ, उसने कहा, और अपनी घड़ी भी उतार कर बाहर फेंकी। किशन ने तेजी से अपनी कलाई अपने पीछे छुपा ली तो उसकी देखा देखी पार्वती और भाइयों ने भी कलाइयाँ छुपा लीं, जैसे वो इनकारी हों घड़ियाँ देने से। सूरज की बेकरार निगाहें सावन भादों पर जमी थी, जिनके हाथ अब छूट रहे थे। वो परात उठाने लगा कि साल भर के रोहतास ने मुट्ठी भर कर मुँह भर लिया और एक मुट्ठी भी दिलों से भर ली। सूरज ने परात उठाकर एक आदमी को दे दी। पालन की निगाहें सावन भादों पर जमी थीं, जिन्होंने अब सिर्फ एक दूसरे की उंगलियों से दबोची हुई थी। वो दोनों अलग अलग समतों में अलग हो रहे थे, जैसे टाइम उन्हें खींच रहा हो। कि मित्रों, उंगलियां भी सिरकने लगीं तो सूरज ने बेकरार निगाहें रूम में दौड़ाई। कोई बर्तन नहीं बचा था। उसने दौड़कर साल भर के रोहतास की मुट्ठी से तिल निकाले और एक आदमी के हाथ पर रखे। उसने फांक लिए। मिलाप तकमील पा गया। उंगलियों से उंगलियां छूट गईं। सावन भादों एक दूसरे को तकते ओझल हो गए। पालन ने वडवीर को सीने से लिपटा लिया और ज़ारों कतार रोया। मेजर आए और पालन और वडवीर को अलग किया और दोनों को साथ लगाकर प्यार किया और बोले, रूप को तुम दोनों ने इस वक्त नहीं देखा, उस पर इतना निखार आया है जैसे आज उस पर पूरा बरसगीर बरस गया हो मिलन बनकर। दोनों रूप की तरफ पलटे तो उसने शर्मा कर मुँह पर हाथ रख लिए। पालन ने हाथ हटाए तो सूरज ने मोहब्बत से कान में कहा, मुंह ढक लो वरना मैं थाम मरूंगा। तो रूपमती ने तेजी से दोनों हाथ फिर चेहरे पर रख लिए। 5 साल किशन बंसी ने माँ और भाइयों को सीने से लगाकर सुला दिया था कि सूरज आहिस्ता से कमरे में आया तो किशन जागता था। मुंह फेर लिया। सूरज ने जाकर पैरों पर होंठ रख दिए। आंखें रगड़ी तो किशन ने लहाफ के अंदर पैर कर लिए। किशन, उसने आवाज़ दी तो किशन ने मुंह पर भी लिहाफ ले लिया। खामोशी रही। फिर किशन की आवाज़ आई, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाइएगा। सूरज खड़ा तकता रहा, फिर दरवाज़ा बंद करके निकल गया। तो बारिश तूफान रुक चुका था। उसने सीन से पानी निकाला और तबाह होने वाला सामान उठाकर बाहर जाकर कचरा कुंडी में फेंका। गोदाम में गया, वहाँ कुछ भी ना था। गंदम के साथ ड्रम भी लोग ले गए थे। अगर मुझे इस टाइम एक कप चाय का मिल जाता तो कितनी अच्छी बात थी। वो मुँह ही मुँह बोला तो मध्यम सी रूपमती की हंसी की आवाज़ आई। सुबह मस्जिद से वापसी पर 5 साल किशन ने 4 साल युगल को कंधे से लगा लिया और घर आया। माँ बाबूजी तो मस्जिद भी नहीं थे। उसने आकर माँ से कहा, तो फिर किशन तुमने क्या फ़ैसला किया है? पार्वती बोली, माँ किस बात का फ़ैसला? किशन युगल को बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, भाई जी हम कब मस्जिद जाएंगे? 7 साल से कुछ ऊपर डलनास ने पूछा। यार आप कुछ चलने जोगे तो हो जाएं। युगल सजदे में जाएं तो वहीं सो जाते हैं, किशन ने कहा तो माँ हंसने लगी। माँ आप क्या कह रही थी? किशन मुतवज्जा हुआ। पुत्र, यही कि तेरा बापू तो मस्जिद में भी नहीं था, तो क्या तुम कोई नया बापू लाने का इरादा रखते हो? सूरज मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में दूध का गड़वा था। यार मैं गुजरों के यहाँ रात को चला गया था, चाय की बहुत तलब थी। उसने गड़वा पार्वती के पास रखा और किशन के पैर पकड़ लिए। क्षमा कर दो ना अपने भाइयों के सदके प्लीज़, वो मिन्नत करता था। किशन हंसते हुए लिपट गया। दूध ना लाते तो फिर माफ़ी मुश्किल थी। 3 साल युगल लेटे लेटे नींद में बोले, किशन मुझसे निगाह ना फेरा करो, फिर मैं मरने लगता हूँ तो किसी दिन सचमुच मर जाऊँगा। सूरज बेटे को बरस देते समझाता था, रोहतास की मुट्ठी से तिल क्यों निकाले? क्या तो सूरज उसे चूम चूम कर कहता है,
विदेशी की संभाल तेरे बापू की ड्यूटी है। जब मेरी सीट पे तुम बैठोगे तो तुम कहोगे मैं विदेशी के सुख कारण हर चीज़ उस पर वार दूँ तो कम है कि उसका आनंद ही इतना है। छूट कर लगता है तो फिर मानो मुक्त करके ही हटता है। बगैर मुक्ति दिए वो मुकाबल को छोड़ता नहीं। सूरज भराए लहजे में बोला तो किशन ने बाप का सर सीने से लगा लिया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला सॉरी। तो सूरज ने एकदम उसे उठाया और सीने से लगा लिया। 9 माह के बाद रूपमती के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। बेटे का नाम जल्यान जोत रखा।